서울에서 부산까지 수백 킬로미터의 한국 여행을 마친 한 외국인이 가장 여러 번 찾은 곳은 유명 관광지도 면세점도 아니었습니다. 치킨집이었습니다. 그것도 같은 브랜드를. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? Hey guys, welcome to my new vlog, and this time I'm in Seoul, South Korea. Honestly, Seoul is one of my favorite places I've ever been to. 한국을 처음 찾은 외국인이 아닙니다. 2022년에도 서울을 방문한 적 있는 이 유튜버는 이번에도 카메라를 들고 서울 곳곳을 누볐습니다. 그런데 이 여행에서 그녀가 담아낸 장면들이 심상치 않았습니다. 우리에겐 너무나 평범한 일상이 외국인의 눈에는 전혀 다르게 보이고 있었습니다. 서울 시내를 걷던 그녀가 한 치킨집 앞에 멈춰섭니다. BHC, 한국 사람이라면 동네마다 하나씩은 있는 그 간판입니다. 그녀는 아무것도 모른 채 자리에 앉았습니다. 그런데 자리에 앉자마자 눈이 커졌습니다. Also cool thing about the restaurants here is that a lot of them have screens right on the tables. You can make an order. Also, they usually have this secret folder in here. 테이블 주문 시스템, 수저 서랍. 한국 사람이라면 당연한 이것들이 외국인에게는 왜 충격일까요? 미국이나 유럽의 식당에서는 지금도 자리에 앉으면 웨이터가 올 때까지 기다려야 합니다. 눈을 마주쳐야 하고 주문을 말로 전달해야 하고 제대로 받아 적혔는지 확인도 해야 합니다. 언어가 다른 나라에서라면 그 불편함은 배가 됩니다. 그런데 한국 식당은 다릅니다. 앉는 순간 화면이 켜지고 사진을 보며 누르면 끝입니다. 수저는 이미 테이블 서랍 안에 들어 있습니다. 외국인의 눈에 이 시스템은 단순한 편리함이 아닙니다. 언어 장벽까지 없애주는 혁신입니다. Honestly, I think we got too much chicken. 주문은 끝났습니다. 그리고 테이블 위에 치킨이 쌓이기 시작했습니다. 외국에서라면 상상하기 어려운 양이었습니다. 하지만 그녀의 반응은 양보다 맛에서 터졌습니다. Here's our food. One is getting stolen right now. We're so freaking full. That thing probably was like 10,000 calories. I don't know. The chicken was seasoned so much. It kind of tasted like, buldak carbonara. It comes with that packet of seasoning. It feels like they seasoned all of the wings just in this powder, but it was pretty good. 맛있었어요, 솔직히. 이 한마디가 이 영상 전체의 분기점입니다. 세계 여러 나라를 다녀봤을 이 여행자가 한국 치킨 앞에서 무너진 겁니다. 생각해보면 한국 치킨은 단순한 음식이 아닙니다. 후라이드, 양념, 간장, 치즈, 불닭. 수십 년에 걸쳐 진화해온 한국만의 레시피입니다. 전 세계 어느 나라에도 이렇게 다양한 치킨 맛을 가진 나라는 없습니다. 뉴욕타임스도 영국의 미식 전문지도 한국 치킨을 주목한 이유가 바로 여기 있습니다. 그리고 이때까지만 해도 이 이야기는 서울에서 끝날 것 같았습니다. To grab some dessert for my Sweet Valley party. Tusum is kind of like Korean Starbucks. They have so many of them here. I'll show you my favorite desserts right now with mango. Here I got my mango cake. 치킨으로 배를 채운 그녀가 이번엔 디저트를 찾습니다. 투썸 플레이스. 한국 사람에겐 익숙한 카페 브랜드이지만 그녀의 눈에는 또 다른 발견이었습니다. 한국판 스타벅스라고 표현할 만큼 한국 카페 문화의 저변이 얼마나 넓은지를 새삼 느끼는 장면이었습니다. We're gonna go to Starbucks Reserve right now. It is honestly so crazy to me how many Starbucks they have over here. For you to understand, I think they have it in almost every building here. 스타벅스가 거의 모든 건물에 하나씩 있다. 과장처럼 들릴 수도 있습니다. 하지만 실제로 한국은 전 세계에서 스타벅스 매장 밀도가 가장 높은 나라 중 하나입니다. 그런데 이 외국인이 진짜 놀란 건 스타벅스의 숫자가 아니었습니다. 커피의 크기였습니다. My huge cup of coffee. This is an interesting thing about Korea that they have so many places where you can get a huge coffee cup. Like even Dunkin' we went to the other day. I'll put a picture right here so you can see how wild it is. 양동이 아이스 아메리카노. 처음 들으면 농담처럼 들리죠. 하지만 한국의 대용량 커피 문화는 이미 외국인들 사이에서 하나의 밈이 됐을 정도입니다. 미국 던킨과 한국 던킨의 컵 크기를 나란히 놓으면 외국인들이 왜 놀라는지 단번에 이해가 됩니다. 커피 한 잔에 이렇게 진심인 나라가 또 있을까요? Just gonna chill here for a little bit and maybe draw something. The place is actually absolutely huge. I thought this was just the other room, but this is more space over here. There's fire. 먹고 마시고 걷고 그 하루하루를 담아낸 그녀의 숙소도 예사롭지 않았습니다. 서울 잠실에 위치한 롯데월드 타워, 그 안에 있는 시그니엘 호텔. 그것도 100층이었습니다. We're staying in a really cool hotel now. It's Signiel. I've been here last time on 2022 on my birthday. We're staying on the 100th floor. Just look. You can see almost the whole Seoul from here. This whole place is really nice. 100층에서 내려다보는 서울.
어떤 말로도 그 장면을 다 설명할 수는 없습니다. 그녀가 영상 내내 창밖을 보여주며 감탄을 멈추지 못한 이유가 있습니다. 그 꼭대기 가까이에서 서울 전경을 내려다보는 경험은 어지간한 전망대와는 차원이 다릅니다. Just look at that view. That looks amazing. You can see everything and it is so clear today. 100층의 야경, 맑은 날의 서울 전경. 그녀는 체크아웃하는 날이야 날씨가 개었다며 아쉬워했습니다. 그리고 짐을 꾸리며 다음 목적지를 향해 움직였습니다. 바로 부산이었습니다. Had to rush, so that's what I got from the little bakery. It's like a kimchi croquette, a little sausage pastry, and this little donut. 부산행 기차를 타기 위해 서두르던 그녀가 기차역 빵집에서 멈춥니다. 소시지 페이스트리, 작은 도넛. 한국 사람이라면 그냥 지나쳤을 간식들이 그녀의 카메라 앞에서 콘텐츠가 됩니다. 이동 중에도 한국의 먹거리는 그녀를 놓아주지 않았습니다. This looks really nice. Looks like a buffet. Wow. Here I got my Caesar salad and also we got chicken bites. 부산에 도착한 그녀는 해변이 보이는 숙소에 짐을 풀었습니다. 그리고 바다를 바라보며 이렇게 말했습니다. 두바이와 도미니카 공화국을 합쳐놓은 것 같다고. 부산이 가진 독특한 매력, 바다와 도시가 공존하는 풍경이 외국인의 감수성을 건드린 겁니다. 그리고 그 부산에서도 먹는 여정은 계속됐습니다. Restaurant here that's really busy. We're on the second floor right now and it's all packed up. So is the first one and I wonder if it's really good. We already ordered some meat. 2층까지 꽉 찬 부산의 고깃집. 뷔페도 가고 해산물도 먹고 부산에서의 식도락은 넘쳐났습니다. 뭘 먹어도 새로운 경험이 될 수 있었습니다. 그런데 바로 그 다음 날 그녀가 선택한 식당이 모든 것을 설명해줬습니다. We ended up going to BHC Chicken again and I'm still waiting on my chicken and these are our spicy nuggets. This is my order of Gold Skink. I don't know what that is. 부산 해변 바로 앞 뷔페도 있었고 고깃집도 있었고 해산물도 있었습니다. 그런데 그녀가 선택한 건 서울에서 이미 한 번 먹었던 BHC 치킨이었습니다. 관광객이라면 매끼 새로운 걸 먹어야 한다는 공식이 있죠. 하지만 그녀는 그 공식을 깼습니다. 다시 찾게 만드는 것, 그게 진짜 맛의 기준입니다. 한국 치킨은 그 기준을 훌쩍 넘어선 겁니다. 서울에서 처음 맛봤고 부산 해변에서 다시 찾았습니다. 이것이 이 영상이 전하는 가장 강력한 메시지입니다. 오늘 소개해드린 이 외국인 유튜버의 한국 여행, 단순한 여행 기록이 아닙니다. 우리가 매일 당연하게 누리는 것들이 세계인의 눈에 얼마나 특별하게 보이는지를 보여주는 기록입니다. 테이블 주문 스크린 하나, 수저 서랍 하나, 양동이만 한 커피 한 잔, 그리고 진한 치즈 파우더가 범벅된 치킨 한 조각. 여러분은 어떠십니까? 외국인 친구나 지인이 한국 음식을 처음 맛보고 놀라던 순간을 경험하신 적 있으십니까? 혹은 해외에서 한국 음식이 간절하게 그리웠던 기억이 있으십니까? 와우튜브는 앞으로도 외국인의 눈으로 바라본 한국의 이야기를 꾸준히 전해드리겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 지금까지 와우튜브였습니다.